مثلك صوف علاج ضايع صبر الندي عايلي صيحة عوف. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اسم مبارک؟ میرا نام علی عزیز ہے۔ کہاں سے آپ؟ میں ہندوستان سے ہوں۔ اچھا علی بھائی، آپ زیارات کے حوالے سے کیا پہلا سفر ہے آپ کا؟ جنہیں میں بہت بار آ چکا ہوں، مولا نے توفیق دی ہے، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک اس زمین پہ آ نہیں سکتے جب تک کہ بلاوا نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، یقیناً مولا کی طرف سے اذن عطا ہوتا ہے تو ہی بندہ کربلا آ سکتا ہے۔ کربلا آ سکتا ہے۔ اچھا، جب پہلی دفعہ آپ کربلا آئے کیسا محسوس کیا؟ دیکھیے گا، میں مختصر جملے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا۔ ہر انسان کی اس کی ایک خود کی کربلا ہوتی ہے، وہ اپنی کربلا کو لے کر کے اس زمین پہ اترتا ہے۔ اب جیسی جیسی اس کی کربلا ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہی امام حسین علیہ السلام کا رویہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آنا، اپنی عقیدت سے مولا کے دربار میں جانا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک کہ بلاوا نہیں ہوتا، حبیب ابن مظاہر کو حکم دیا جاتا ہے کہ حبیب ہمارے آنے والوں کی فہرست بنائی جائے، اور حضرت عباس کو دکھائی جاتی ہے کہ عباس دیکھ لو۔ مولا عباس فرماتے آقا یہ آپ نے فیصلہ کیا۔ ایک عقیدے کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اس زمین پر، اس کی اوقات نہیں ہے، وہ آ نہیں سکتا، لیکن نہ جانے کون سی مجلس میں بیٹھ کر کے حسین پر گریہ کیا ہوگا۔ اس وقت حسین کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ حسین میں چاہتی ہوں کہ یہ تیرا عزادار تیرا زوار بن جائے، کیونکہ جو فضیلت ظاہر حسین کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھیے گا، ہر قدم پر 70 حج اور ہر قدم پر 70 عمرہ، ایسے جیسے تم نے رسول خدا کے ساتھ کیا۔ تو یہ جو فضیلت ہے، جیسے اب اندر جائیں گے، میں یہ آنے والے زائرین کے لیے کہہ رہا ہوں جو تڑپ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے وطن میں، کہ ضرور ایک نہ ایک دن سب کا بلاوا ہوتا ہے۔ اچھا علی بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ سفر زیارات کے لیے نکلتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مشکلات میں وہ کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو ایک زائر کو تقویت بخشتی ہے کہ ساری مشکلات کا سامنا کر کے بھی مجھے مولا حسین کے پاس پہنچنے ہیں؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے؟ دیکھیے گا، سب سے پہلی بات تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم نے نیت کی زیارت کے لیے، قصد کیا، 70 ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے پروردگار، تو نے اپنے اس بندے پر لطف و کرم کیا، ہمیں بھی اس کے ساتھ کر دے۔ ہر قدم پہ دیکھیے آپ، جو ضعیف لوگ ہیں، جو اپنے ملک میں اپنے گھروں میں ایک قدم سے 2 قدم چل نہیں پاتے، وہ یہاں پر آ کر کے ایسے چلتے ہیں، انہیں ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس پر وہ ملائکہ ہاتھ لگا کر کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ چلو حسین کی زیارت کو، چلو حسین نے تمہیں طلب کیا۔ ملائکہ، انبیاء صف کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ زائر حسین ہے۔ اچھا علی بھائی، زیارات کے لیے آئے، کیا زیارت امام حسین کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ امام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں، ایک شخص آیا آگے کہنے لگا کہ مولا ہم بڑے مشکلات سے، آپ کے سوال کا جواب بھی امام دے رہے ہیں کہ مولا بڑے مشکلات سے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امام نے فرمایا کہ جب تو زیارت کر کے اپنے گھر چلا جا، دیکھ تیرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اگر تو واجبات کو ترک کرتا تھا، اب واجبات کے لیے تیزی کر رہا ہے، سمجھ تیری زیارت قبول ہے، تیری زیارت قبول ہے۔ دوسروں کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر کے دیکھو ان کی زیارت قبول ہوئی ہے، یہ حرم میں اتنی بار آتے ہیں، ہم اتنی بار جاتے ہیں، جو چل رہا ہے آج کے زمانے میں۔ ساری دنیا آج متوجہ ہوئی ہے کربلا کی طرف، کروڑوں، یہ زمین پر کروڑوں سما جاتے ہیں، اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ 6 کروڑ 9 کروڑ، اس سے بڑا کیا معجزہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ حسین نے اللہ کا
तारुफ कराया है करबला में, अल्लाह का तारुफ। दीन नबी जब से शुरू हुआ, जब से तारीख उठा करके देखिएगा, हर कोई जब कोई भी दीन में शरीक होता था तो उसकी कोई वजूहात रहती थी। कोई जान बचाने के लिए आता था, कोई माले गनीमत के लिए आता था, लेकिन हुसैन ने फैसला कर दिया। अब तक की शरीयत आ रही थी, तुम अपनी मर्जी से आ रहे हो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि अब मरना है, अब मरना है। कितने तैयार है? वो 72 का ऐलान आज तक के चल रहा है कि देखो आ जाओ, हमने फैसला किया है। 72 शोधा का क्या है? फैसला है। उस वक्त जिस वक्त हुसैन का कोई नहीं था, हल में नासिरिन यंसुरना की आवाज़ पर हुसैन की इन लोगों ने लब्बैक कहा था। आज सारी दुनिया लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद कर रही है। ये हुसैन की दावत है। वो 72 शोधा जिन लोगों ने हुसैन पर अपनी जान निसार की, उनकी सदाएं। अच्छा अली भाई, जो मोमिनीन आना चाहते हैं करबला, लेकिन काफ़ी मसाइल हैं वीज़ा के हवाले से और काफ़ी, आप उन मोमिनीन को तसल्ली के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे लिए सबसे बेहतरीन ये है, आज आपके चैनल से एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, ये वीज़ा के बारे में। इससे पहले भी जब वीज़े रोक दिए गए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी ये कोई ऐसे पॉइंट पर मैं ये बात कहूँ, हुकूमत के लिए कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिएगा, हुसैन ने इसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा, इस ज़मीन को ख़रीदा है, और जो उस वक्त इराक़ी थे यहाँ पर, उन लोगों से कहा था कि बस मेरे ज़ाहिर आएंगे, उन्हें तुम पता बता देना। तो किसी का कोई बहुत बड़ा पैगाम खाना खिलाने के लिए नहीं कहा गया, कहा गया कि मेरी खबर बता देना, मेरी खबर बता देना, जो ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आएंगे। बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम। तो आज किसी को ये हक़ नहीं है कि किसी का वीज़ा रोक दिया जाए। हाँ, आप इंतज़ाम करें, एयरपोर्ट से ले जो भी ज़ाहिर आ रहे हैं उनको ले करके आए और ये हुसैन का रोज़ा बता दें। उसके बाद उनसे कहें कि आप यहाँ आ जाएं और हम आपको छोड़ देते हैं ले जाकर। और हम इल्तिमास करेंगे ऐवान हुकूमत में बैठे हुए लोगों से, जिनकी आवाज़ ऐवान हुकूमत से टकरा सकती है, कि इस हवाले से आप ज़रूर जो है वो कदम उठाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन के लिए जितनी आसानियाँ पैदा हो सकें, ये ज़रूर उन्हें कदम उठाना चाहिए, जितने हो सके कदम उठाना चाहिए। इमाम फरमाते हैं, अगर ज़ाहिर हुसैन का तुम नहीं जा सकते हो, एक कदम उसके साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ज़ियारत का सवाब दूँगा। जो सवाबात ज़ाहिर हुसैन के लिए रखे गए हैं, वो एक कदम उठा करके साथ चलने वालों के लिए ये कह रहे हैं कि मैं दूँ। देखिए आप, जज़ाकल्लाह। आखिर में अली भाई दुआ गो है, मौला आपका सफ़र ज़ियारत कबूल फरमाएँ और मौला आपको बार बार बुलाएँ अपने साथ। जी वालेकुम सलाम। अंकल आपका नाम? मेरा नाम ज़ाकिर अल बैत जाबर हुसैन है। मैं गुजरात के नवाब में एक गाँव है डब डालिया, उससे मेरा तल्लक है। अच्छा माशाल्लाह। तो ज़ियारात के हवाले से ये आपका पहला सफ़र है? जी, ज़ियारात के हवाला से मेरा पहला सफ़र है और मैंने 20 साल मुसलसल इमाम से दुआएं मांगी हैं, फिर जाके ये मेरी दुआ कबूल हुई। 20 सालों की दुआओं का नतीजा आपको मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। मौला आपको बार बार बुलाएं। अच्छा, जब पहली निगाह इमाम हुसैन की ज़री पे पड़ी, कैसा महसूस किया? जब पहली निगाह मेरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पर पड़ी है तो फिर मुझे वो लफ़ाज़ नहीं मैं अपनी ज़बान से अदा कर सकता कि ये जन्नत का एक माहौल था और इसमें ऐसे लगता है कि जैसे मलाइका का नज़ूल हो रहा है और हर एक ज़ाहिर की वो हिफाजत कर रहे हैं। और मेरे ख़्याल में मैं अपनी ज़बान से ऐसे लफ़ाज़ नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकूं। जब मैंने पहली दफ़ा इमाम का जो है न वो रोज़े पे मेरी निगाह पड़ी है। बेशक बेशक। अच्छा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आपने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस की? सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि यहाँ आने से इंसान बन जाता है। बेशक। फिर इंसान कामिल इंसान बनने की कोशिश करता है। वो इंसान नहीं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद भी इंसान ना बने। मेरे ख़्याल में
جب انسان یہاں پہ آ کر مام کی زیارت کرتا ہے تو پھر مکمل انسان بن جاتا ہے. اس ماحول سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں اور بہن، دیکھیں ہمارے ساتھ مائیں بہنیں چل رہی ہیں. دنیا کا خیال نہیں آتا انسان کے ذہن میں، ایک ساتھ چلتے ہیں. یہی امام کی سب سے بڑی جو ہے امام کا معجزہ ہے میرے خیال میں. اچھا دیکھیں، آپ کا پہلا سفر زیارت ہے. اس سے پہلے جب آپ کے اقربا زیارت امام کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ اس بار بھی نہیں جا پائیں گے، تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ جب ہمارے گاؤں سے یا ساتھ کے گاؤں سے یا ہمارے علاقہ سے کوئی آدمی آتا تھا، ہم ان کو عرضیاں لے کر دیتے تھے کہ امام کے جا کر روزہ میں ڈالنا، امام سے دعا کرنا کہ مولا ہم کو بھی بلائیں. اور وہ دل میں جو کپ کپی سی جسم میں طاری ہو جاتی تھی، اور مولا سے دعائیں کرتے تھے کہ مولا ہم بھی آپ کے قدموں میں آ کر بوسہ دیں. اچھا، جو احباب زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن کافی مسائل ہیں، وہ کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ جب وہ اندر سے ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو پھر امام ان کے لیے سبب پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے سبب پیدا کرتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ امام جب انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو پھر امام سبب پیدا کر دیتے ہیں. بے شک، جزاک اللہ، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ کو اسی طرح بار بار اپنی زیارت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سید عمار مہدی. سید عمار، آپ کہاں سے؟ سیالکوٹ کے گاؤں گجرال سے. اچھا سید عمار، زیارات کے حوالے سے آپ کا یہ پہلا سفر ہے؟ جی میرا یہ پہلا سفر ہے. اچھا، جب پہلی دفعہ کربلا پہنچے اور پہلی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد اطہر پہ پڑی، یا پہلی دفعہ آپ حرم کے اندر گئے، تب کیسا محسوس کیا آپ نے؟ جب پہلی بار نگاہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پڑی تو منظر کسی جنت سے کم نہ تھا. بے شک، یقیناً امام حسین علیہ السلام کا حرم ہی جنت ہے. اور اچھا، ایسے ہی محسوس ہوا کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ تھے. بے شک بے شک، یعنی معصوم فرماتے ہیں نا، ہم گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا عمار بھائی، اس سے پہلے جب آپ کے جاننے والے زیارت کربلا کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ نہیں آ پاتے تھے، تب کیا کیفیت ہوتی تھی؟ بہت لگتا تھا، لیکن ان کے ہاتھ عرضیاں بھیجتے تھے کہ مولا ہم غریب مسکینوں کو بلائیں، یہ ان کا کرم ہے کہ آج ہم ادھر آئے ہیں. نہ پیسوں سے آیا جاتا ہے نہ کچھ، تھے جب تک بہن بھائی نہ راضی ہوں. یہ باب الواحد کا کرم ہے کہ میں آج ادھر ہوں. بے شک، مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے رہیں. اچھا عمار بھائی، زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ جی ادھر دیکھیں نا، مرد عورت کٹھے ہیں، بچے ہیں سب. خدا کی قسم کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. اچھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ بندہ امام حسین کے حرم میں آ جائے پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہو؟ نہیں، کیونکہ یہ کریم ہے، یہ بلاتے ہیں جب تو پھر ایسے بلاتے ہیں جیسے حور کو بلایا ہے. بے شک. اچھا عمار بھائی، جو مومنین کربلا نہیں پہنچ سکے، وہ آنا چاہتے تھے عاشور کے لیے، لیکن کافی مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ کربلا نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سب سے بڑا پیغام تو مولا جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد. مولا کا فرمان ہے، نمک سے کھانا کھاؤ، میرے دادا کی زیارت ضرور کرو. مولا رضا کا فرمان ہے، قرضہ اٹھا کے آؤ، میں تمہارے قرضوں کا ضامن. انہی پہ تفصل رکھیں، انہی کو اپنا سب کچھ مان کے انسان دل سے کہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ بلائے نا. یہ تو اتنے کریم ہیں، انہوں نے نانا کا ادار نہیں رکھا، تو ہم جیسے کمینے لوگوں کا، گناہ گار لوگوں کا یہ کیسے ادار رکھیں گے. یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ صبح نماز نوافل بی بی سلام اللہ علیہ کے دعا ادا کریں، اور ان کے حضور ریکویسٹ کریں کہ بی بی ہمیں بھی توفیق دیں اپنے بیٹے کی زیارت. جزاک اللہ سید عمار، مولا آپ کا سفر زیارت قبول فرمائیں اور مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے. وعلیکم
वाली मदद। इस्लाम मदद। आपका नाम? मेरा नाम मुदस्सिर मेहदी है, मुदस्सिर मेहदी आब्दी। अच्छा मुदस्सिर भाई, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। अच्छा चले माशाल्लाह। तो मुदस्सिर भाई, ज़ियारात के हवाले से क्या आपका ये पहला सफ़र है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिबन ये छठी बार मौला अब्बास ने करम फरमाया है, तो आशूरा पे ही मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये कोरोना के जो 2 साल थे इसमें थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ये 2022 में दोबारा ये मौका नसीब हुआ। तो आप सिर्फ़ आशूर के लिए ही आ रहे हैं या अरबईन या इसके अलावा भी आप आए जा रहे हैं? नहीं, मैं आशूर पे ही आया हूँ। और अब मैं आपको बताऊँ, पिछले 2 साल जब मैंने कराची में किया तो मैं बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आशूर अगर मुझे कराची में मिला तो मेरे ख़्याल में 10 मुहर्रम या ये जो 10 दिन होते हैं अशरा उला है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस अब इतना मानूस हो चुके हैं आप करबला से अशरा अव्वल। बिल्कुल ऐसी है। मैं बाकायदा मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी जुलूस कब निकलेगा, कहाँ निकलेगा, किस इमाम बारगाह में है, और सुबह की क्या, मतलब पूरा एक 10 दिन का बड़ा एक अलग सा एक स्केड्यूल बना हुआ होता है, उसके हिसाब से तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब मैं शायद कराची की बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल गई हैं, लेकिन करबला के हवाले से करम मौला का ये चीज़ें ज़हनशीन हो गई हैं। मौला मुदस्सिर भाई आपको इसी तरह बार बार बुलाते रहे अपनी दहलीज़ पे सजदे के लिए। अच्छा सवाल ये कि आप तकरीबन 6 सफ़र मौला ने अता किए इस जन्नत के, तो तकरीबन इन 6 सफ़रों में वो कौन सा ऐसा सफ़र है जो आपका यादगार रहा हो? देखिए, पहला सफ़र हमेशा यादगार रहता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, करबला के सफ़र के बारे में कोई भी बहुत बड़ा लिखारी हो, शायर हो, अदीब हो, कोई भी इंसान हो, उसको बयान नहीं कर सकता। मैं अभी भी छठी बार आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस कैफियत को बयान कैसे कर सकूँ। मुख्तलिफ़ रोज़ों के अपने अहवाल हैं, अपनी कैफियत हैं। जिस तरह नजफ़ में सुकून ही सुकून है, काज़मैन में जलाल ही जलाल है, लेकिन करबला की कैफियत को अल्फाजों में आप बयान नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लें, मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी हो, कितनी ही बड़ी आपकी मार्फत हो, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इंसानों का काम नहीं है। ये ग़ालिबन मासूम ही, मेरे ख़्याल में मासूम, फ़रिश्ते भी नहीं, मासूम ही बता सकते हैं, और उसमें भी उसके कितने दर्जात हैं वो समझ से बालातर है। अल्लाह अकबर। अच्छा, जब आप करबला पहुँचे, पहली नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे पड़ी, तब क्या कैफियत थी? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि कैफियत को मैं अभी भी बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रोऊंगा, मैं रोया नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर सक्तादारी हो गया है, मतलब एक फ्रीज़ होता है ना इंसान, वो फ्रीज़ हो गया था। और अभी भी मैं आपको बताऊँ, मैं बाहर आऊँगा, मुझे नोहे याद आ जाएंगे, लेकिन मैं हरम के अंदर जाऊँगा, जाली के पास जाऊँगा, मेरे जहन से नोहे निकल जाएंगे। मुझे ये कैफियत समझ नहीं आती कि आया अंदर कोई कुछ ऐसी चीज़ है कि आप पे काबू हो जाता है, आपको नोहे सुनने पड़ रहे हैं, फिर जाके गिरिया हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोका हुआ है, वरना अगर आज़ादी, वो जो कराची में अगर वो कैफियत यहाँ पर तारी हो जाए मुसलसल, तो और फिर करबला का एक ख़ुद का एक एजाज़ है या करम है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ज़ब्त तारी किया हुआ है, वरना बहुत मुश्किल है। अगर वो आज़ादार जैसे, मतलब करबला से दूर उसे खुल के आज़ादारी करने का वो अंदर से एक जज्बा दिया जाता है, अगर वही आप कहने का मतलब है कि करबला में दिया जाए तो शायद आज़ादार जो है वो ख़ुद को खो बैठे। मेरे ख़्याल से वो उसके असाब पे उसको काबू नहीं रह पाएगा ना, वो बिल्कुल मेरे ख़्याल में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो मसाइब बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। यकीनन जो एक ज़ाहिर, एक मोमिन, एक आज़ादार करबला से मीलों दूर बैठ के जब सिर्फ सुनता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है, जब करबला अपनी आंखों से देखेगा तो यकीनन उसकी कैफियत बदलेगी। अच्छा मुदस्सिर भाई, इससे पहले जब आप करबला नहीं आए, आपके अकरबा, आपके अजीज़ान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जा रहे होते थे, और आपको पता चलता था कि मैं इस बार भी नहीं जा पाया, तब क्या कैफियत होती थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कैफियत हमेशा से, अभी भी पिछले 2 साल में कुछ अहबाब आए थे, एयरपोर्ट तक आना एक बहुत मुश्किल मरहला था, और बहुत सारे अहबाब थे जिनको माशाल्लाह नसीब होता है, शाम भी और करबला भी। अब वो इतने करीबी हैं कि उनसे एक राब्ता भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक आपने ज़ब्त किया हुआ होता है। अच्छा, जब नहीं आया था तो मैं आपको वो एक प्रोग्राम, यकीनन बहुत से लोग करबला टीवी के हवाले से ये देखते होंगे,
تو اس میں نام لکھتا تھا, کمنٹس کرتا تھا کہ اللہ کرے ہاں مولا بلائے کو کہ کسی طرح جب وہ ظاہر وہ ہوں گے. پھر ایک میں نے خود بھی ایک کوشش کی, مولا صادق کا ایک کال ہے کہ اگر تم کربلا کی زیارت نہیں کر پاؤ تو ایک اونچی جگہ پہ جا کر زیارت کرو. تو وہ شاید بیٹھ گئی, اور وہ میں ایک پریکٹس کہہ لیں, وہ میں تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ وہ کئی بار گھر میں ہو جاتی تھی. تو میرے خیال سے شاید وہ کچھ نہ کچھ کرم ہے اسی چیز کا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا کرم ہے. اور یہ سلسلہ کس طرح چلا جاتا ہے میں بتا نہیں سکتا. میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ سارے معاملات کیسے ہوئے, مجھے یقین نہیں آتا. ابھی بھی میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں اگر میں وہ بتاؤں تو پھر حیران آپ بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گے کہ یار کس طرح یہ سلسلہ بن گیا. اچھا, زیارت کے حوالے سے ہمارے وہ احباب جو کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں, پیغام میں بڑا سادہ سے دوں گا. آپ لوگ پلان کرتے ہو, اپنے پروگرامز پلان کرتے ہو, اپنی شادیاں پلان کرتے ہو, اپنے برتھ ڈے پلان کرتے ہو, ان کے لیے آپ کے لیے ساری چیزیں, پیسے, سب چیزیں جوڑ کے سارے معاملات کر کے آپ لوگ کر لیتے ہو. ایک کربلا کے لیے کوشش ضرور کرنی پڑے گی آپ کو. پیسے کے ساتھ ساتھ دیکھیں ارادہ ہوگا لیکن پیسے بھی ہوں گے. اس کے لیے آپ کمیٹی ڈالیں, آپ گلک میں جمع کریں, آپ ارادہ کریں. سب سے پہلا اقدام یہی ہے کہ پاسپورٹ بنے گا, لیکن یہ نہیں بولیں کہ مولا نے نہیں بلایا. مولا بلائیں گے. آپ ایک قدم آگے بڑھاؤ, وہ 2 قدم آگے بڑھائیں گے. آپ یہ آپ نے بیسکلی بہانہ ہے کہ مولا نہیں بلا رہے. آپ کی دنیا میں سارے کام چل رہے ہیں, سارے کام چل رہے ہیں, صرف مولا کربلا نہیں بلا رہے. آپ کے پاس آئی فون بھی ہے, آپ کے پاس جدید ماڈل کی گاڑیاں بھی ہیں, آپ کے جدید گھر بھی ہیں, لیکن مولا نہیں بلا رہے. یہ بہانے بازی ہے. یقیناً بہت اچھا پیغام دیا ہے. جزاک اللہ. مولا آپ کو اسی طرح بار بار بلاتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام ہے؟ میرا نام خضر عباس. خضر عباس بھائی, کہاں سے آپ؟ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب ضلع بکھر سے ہوں. ضلع بکھر سے, اچھا ماشاء اللہ. اچھا خضر عباس بھائی, زیارات کے حوالے سے کیا آپ کا یہ پہلا سفر ہے؟ جی بالکل پہلا سفر ہے. اچھا چلیں, پہلی دفعہ آپ آئے, یقیناً آپ کے احساسات مختلف ہوں گے. جب پہلی دفعہ آپ کربلا میں پہنچے اور آپ کی نگاہ امام حسین کے حرم پہ پڑی, تب کیسا محسوس کیا آپ؟ بہت اچھا فیل کیا, بہت اچھا محسوس کیا. اور دیکھتے ہی مولا کے حرم کو دیکھتے ہی ہم سجدہ بوس ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور دیکھتے ہی ہمیں جنت محسوس ہوئی. ہم نے کہا اب گھر نہیں جانا, ادھر ہی رہنا ہے اور مولا کے پاس ہی رہنا ہے. یقیناً ہر زائر کا یہی دل کرتا ہے. بالکل ہر زائر کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے. اور میری دعا ہے کہ مولا تمام زائرین کو بلائیں جو دل میں خواہش رکھتے ہیں, چاہے وہ جہاں بھی ہیں. انشاءاللہ مولا ان کو ضرور بلائیں گے. آمین انشاءاللہ. اچھا خضر بھائی, زیارت امام حسین علیہ السلام آپ نے کی, زیارت امام حسین کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ جی بالکل بہت سی تبدیلیاں میں نے فیل کی ہیں. سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیارت کرتے ہیں, کرنے کے بعد جو مولا کو سلام کرتے ہیں, اس سلام بھیجنے میں اتنا ایک سرور آتا ہے, اتنا ایک مزہ آتا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ بندہ مولا کے حرم میں موجود ہی رہے, کہیں اور جائے نہیں, بس رہے مولا کو سلام کرتا رہے, مولا سے دعائیں مانگتا رہے, التجائیں کرتا رہے. اور الحمدللہ میری 100% امید ہے کہ مولا ہر کسی کی سنتا ہے. جب مولا کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے نا مولا حسین کے حرم کے نیچے, یقیناً وہ پوری ہوتی ہے. بے شک یقیناً وہ دعا پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا اس سے پہلے جب آپ کے دوست زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ رہے ہوتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آپ اس بار بھی نہیں جا پائیں گے, تب آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ جی میں مولا کے حرم کے سامنے کھڑا ہوں, جھوٹ بولنے کی کوئی ایسی بات نہیں. اتنی دل میں الجھن تھی, تڑپ تھی, دل تڑپتا تھا کہ یار یہ لوگ جا رہے ہیں, ہم کب جائیں گے, ہم کو مولا کب بلائیں گے. ان کو نا وہ خط لکھ کر دیتے تھے کہ مولا کے حرم میں ہمارا یہ خط لینا, مولا کو ہماری التجا کرنا, ہمارے سلام دینا, مولا کو کہنا کہ ہمیں بلائیں, ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں, ہم عزادار ہیں, ہم بھی آپ کے محب ہیں. اور الحمدللہ اور مولا کی محبت دل میں تھی اور مولا نے ہم کو بلا لیا. اور مولا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے یہ جنت معلیٰ کربلا دیکھ لی اور زیارت کر لی. اور میری دعا ہے کہ مولا تمام مومنین کو ادھر بلائیں. آمین مولا سب کو بلائیں. اچھا آخر میں جو ہمارے عزیزان عاشور کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ان کے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ مولا ان کو جلد بلائے. اور میری یہ سب سے بڑھ کر دعا ہے کہ وہ اگر عاشور پہ نہیں آ سکے, خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے جو زائر ہیں ان کی ایک چھوٹی سی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام بارگاہوں میں بزی ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے بھی نہیں آ سکتے. اور انشاءاللہ وہ اربعین پہ ضرور آئیں گے, میری دعا ہے, اور انشاءاللہ ان کو مولا ضرور بلائیں گے. آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ.
मौला आपका सफ़र ज़ियारत कबूल फरमाएँ और इमाम हुसैन बादशाह को बार बार बुलाएं कि इधर आते ही देखते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, जहाँ कोई ऐसा अल्लाह न करे मैच हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ की अगर गैर मुल्की ज़्यादा जाएं तो वहाँ के लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। और यहाँ इन लोगों का मैंने ये जज्बा देखा है ना, ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो हाथ में पानी का गिलास, कहीं चाय, कहीं शरबत, कहीं खाने की कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं। ये मौला का करम है, और क्या कहना है इस बहुत अच्छी बात की है कि आप बाकी त्यौहार को छोड़ें। आप देखें बैतुल्लाह में लोग हज के लिए जाते हैं, तो हज के अयाम में जो बोतल पानी की 2 रियाल की है वो हज के दिनों में 5 रियाल की कर दी, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती लोगों को खिलाया जा रहा है। और मैं जब ज़ियारत करके वापस आ रहा था तो एक अराकी ज़ैर ने मेरे पाँव का ऐसे हाथ को मसा किया और फिर ऐसा किया, तो मैंने कहा मौला मैं कितना गुनाहगार हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मौला के ज़ैर हैं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे बहुत सारे, उसने नहीं कोई बात नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, आप ज़ैर हैं। तो मैं इनकी ना खिदमत को देखकर इतना एक खुश हुआ कि मैंने कहा या मौला जन्नत कौन सी होगी, जन्नत तो यही है हमारी, और कोई ख्वाहिश नहीं। इसी तरह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी ना भूल सकें? जी बिल्कुल, ऐसा वाक़या है जो हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमने जब भी मौला की ज़ियारत पर आए हैं, जब भी आए हैं, ठीक है ना, जब भी दिल का भाई अब गर्मी होगी रश कम होगा, जब भी आए इतना ज़्यादा रश देखा, इतना ज़्यादा रश देखा कि ज़ायरीन 24 घंटे मौला के हरम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये मौला के मौइज़े हैं, और क्या है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मौला आपका सफ़र। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम रज़ा। अच्छा खुर्रम भाई, ज़ियारात के हवाले से क्या आपका ये पहला सफ़र है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने मुझे तौफीक दिया, मैं 6ठी-7वीं दफ़ा आया हूँ। आशूरा माशाअल्लाह, 6-7 दफ़ा आशूर के लिए? नहीं, आशूरा दूसरी बार करूँगा, और बाकी अरबईन 2 दफ़ा किया है, बाकी दूसरे मुनासबत से आया हूँ, 13 रजब, ईद उल फितर। पहले तो सबसे पहले दुआ गो हैं कि मौला आपको इसी तरह बार बार बुलाते रहें। अच्छा, जब पहली दफ़ा आप करबला पहुँचे तब कैसा महसूस किया? पहली दफ़ा जब करबला पहुँचा तो ऑब्वियस सी बात है, मजलिसों में से सुनता आया था कि ये वाक़या है। यहाँ पे आया तो लोगों से, फिर जब हमारे साथ ज़ाहिर दीनी आलिम वगैरह भी थे, तो उन्होंने हमें जगह जगह बताई, कफ़े अब्बास से लेकर नहर तक, और फिर मकाम शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली असगर, फिर वो सारा जो भी वाक़या मजलिसों में सुनते आए, जब वो करबला में आकर देखा तो थोड़ा ज़्यादा समझ आया, और ज़्यादा गिरिया हुआ, और ज़्यादा पुरसा हुआ कि अच्छा ये इस तरह से वाक़या करबला हुआ, रूनुमा हुआ इस तरह से, और फिर उससे ज़्यादा मैंने सीखा फिर उससे। अच्छा खुर्रम भाई, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद क्या अपने अंदर आपने कोई तब्दीली महसूस की? आपको लगता है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत इंसानी तबीयत में कोई तब्दीली ला सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मौला हुसैन की जब ज़ियारत की तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान तो आपको पता है पूरा गुनाहों का पुतला है, गुनाहों के अंदर, गुनाहों के लिबादा के अंदर ओढ़ा हुआ है। तो फिर अब जब मैंने मौला हुसैन की ज़ियारत कर ली तो ऑब्वियस सी बात है, दिल ने, दिमाग ने मुझे यही कहा कि अब क्योंकि मैं इमाम हुसैन का ज़ाहिर बन चुका हूँ, इमाम हुसैन का ज़ाहिर एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा है। तो जब गुनाह करने जाता भी हूँ तो बस नफ्स यही कहता है, दिल यही कहता है कि ज़ाहिर हूँ, और बस अब फिर जितना हो सके गुनाहों से बचता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है बाकी ज़ायरीन के लिए भी। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान इमाम हुसैन के हरम में आ जाए, मौला की ज़ियारत भी कर ले और उसका दिल मुतमईन ना हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इमाम हुसैन के हरम में सुकून, इत्मीनान, हर चीज़ मिलेगी। ये सिर्फ शिया या मुसलमानों के लिए नहीं, ये सबके लिए, हर इंसान के लिए, हर इंसानियत की दरसगाह है ये करबला। तो आप आएँ यहाँ पे, मौला अब्बास के हरम में, मौला हुसैन के हरम में, करबला में सुकून ही सुकून। इससे पहले खुर्रम भाई, जब आपके अजीज़ान, आपके दोस्त ज़ियारत के लिए आ रहे होते थे और आप नहीं आ पाते थे, तब क्या कैफियत होती थी? एक तड़प थी, एक तरसता था कि बस मौला जल्द से जल्द हमें भी बुलाएं, और बस मौला ने तौफीक दी, और अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो हमारे अहबाब इस साल भी आशूर के लिए नहीं पहुँच सके, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो इरादा रखते थे आने का, बस मुश्किलात की वजह से, आप जानते हैं वीज़ा के लिए और काफ़ी मसाइल हैं, जो नहीं पहुँच सके उनके लिए कोई पैगाम? उस मौला की बारगाह में यही इस्तग़ासा है कि बस मौला जो पाकिस्तान, इंडिया या जो भी दूर दराज इलाके जो यहाँ पे नहीं आ सकते किसी भी वजह से, कि मौला उन्हें जल्द से जल्द अपनी बारगाह में, मौला अब्बास के वसीले से अपनी बारगाह में बुलाएं, अपना दरबार दिखाएं, और वो भी जल्द से जल्द ज़ियारत से। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। मौला आपका सफ़र ज़ियारत कबूल फरमाएँ और इमाम हुसैन इसी तरह आपको बार बार